Last year's Pyongyang performance by a group of South Korean artists marked yet another historic moment in inter-Korean relations. The opening act was especially well received for its expression of Korean sentiments shared by the two Koreas. Dancing with a splendid holographic display was the Korean dancer Seok Ye-bin. Seok Ye-bin has long been hailed as a child prodigy, presenting her first solo performance at the age of 7. In particular, she is known for continuing the dance of Choi Seung-hee, a legendary figure in the world of Korean dance. These days, her priority is in bringing Korean dance to a wider and more international audience. The interview meets with the rising Korean dancer Seok Ye-bin to learn about the beauty of Korean dance and its potential on the global arena. Hello and welcome to the interview. I'm Kim Min-jung. While K-pop and K-dance may be all the rage around the world, not many people know much about Korean traditional dance. Well, one ambitious young lady is on her path to change that. Today I'm sitting down with up-and-coming Korean traditional dancer Seok Ye-bin. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 제가 한국 무용을 세계 무대에 알릴 신예의 무용수다 이렇게 소개를 했는데 어떠세요? 좀 마음에 드세요? 너무 기분 좋은 말씀인데요. 네, 본인 소개를 본인이 한다면? 네, 저는 지금 한국무용가로 활동하고 있는 석예빈이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 너무 예뻐요. 감사합니다. 한국 무용을 언제 어떻게 시작하게 됐는지부터 시작해 볼까요? 네, 저는 일단 정말 어릴 때 발걸음을 띄었을 때부터 무용을 시작했다고 보면 좋을 것 같아요. 그때 무용이라는 개념으로 시작한 게 아니라 그냥 어떤 소꿉놀이처럼 하나의 놀이처럼 시작을 했었거든요. 그래서 뭐 신호등을 기다릴 때 뭐 막 스텝을 밟으면서 기다리고 뛰어갈 때도 막 점프를 하면서 뛰어가는 것처럼 저희 놀이처럼 무용을 시작했고 본격적으로 작품을 배우기 시작한 거는 4, 5살 때쯤 이제 시작이 되었었던 것 같아요. 네. 국악 가족이라고 들었어요. 또 이런 것들이 좀 많이 도움이 됐을 것 같아요. 너무너무 큰 도움이 되었어요. 우선 어머니에게 제가 무용을 배울 수 있다는 점이 가장 장점이었고, 오빠는 이제 국악기 타악을 하고 아빠는 이제 무대 연출을 하시면서 이제 가족이 한 공연을 만들어 나가기도 하고 또 서로 이제 막 조언도 해주고 어떤 건 이렇게 했으면 좋겠다 이런 추천도 해주면서 서로 이제 이야기할 수 있는 그런 공통점이 많다 보니까 너무 좋은 것 같아요. 한국 무용이다 하면 사실 범위가 꽤 넓죠. 잘 모르는 사람들은 한복을 입고 추는 무용이라고 생각할 수도 있을 것 같은데 한국 무용에 대해서 소개를 좀 해주세요. 한국 무용은 진짜 범위가 넓기는 해요. 이제 한국의 민속춤으로 이제 뭐 포크 댄스라고 할 수 있는데 우리나라 민족이 추던 춤을 기반으로 해서 이제 전해져 내려오고 그게 정형화가 되고 무대화가 되고 작품화가 된 게 한국 무용이라고 저는 정의를 하거든요. 이제 우리나라 민족이 옛날부터 노래와 춤을 굉장히 즐겨 했다고 하잖아요. 이제 농민들이 밭일을 하다가 힘들면은 춤추며 놀고 뭐 슬픈 일이 있어도 춤추면서 풀어내고 기쁜 일이 있으면 이제 춤과 노래를 다 같이 즐기면서 그런 이제 문화가 전해져 내려오면서 왕 앞에서는 이제 궁중무용을 하기도 하고 그게 조금 이제 민속화가 돼서 민속무용이 만들어지고 지금까지는 이제 현대적으로 많이 발전이 되어서 그래서 한국무용에는 되게 다양한 느낌이 가지고 있는 그런 무용이라고 생각합니다. 네. 한국 무용과 또 서양 무용의 대표인 또 발레를 비교해서 얘기해 준다면 어떤 차이가 있을까요? 발레는 우선 예전부터 큰 무대에서 공연을 했기 때문에 동작들이 대부분 이제 열려있고 관객을 향해서 있어요. 그래서 턴아웃 같은 동작도 관객에게 이제 열려있기 때문에 그런 동작이 생겨난 건데 그거에 비해서 한국 무용은 좀 이렇게 안아주고 좀 바닥에 이렇게 눌러져 있고 되게 정적이고 부드러운 동작이 많아요. 특히 한국 무용은 호흡을 굉장히 많이 쓰기 때문에 이렇게 들이쉬고 내쉬는 숨으로 이제
분위기를 이렇게 다 중력을 다 이제 받아들이면서 추는 춤이 대부분이면 발레는 반대로 중력을 이제 거스르면서 점프하고 턴을 돌고 막 뛰어서 착지하고 이런 테크닉적인 동작이 많은 부분이 있거든요. 그래서 이런 게 가장 큰 차이점인 것 같아요. 네. 성예빈 씨 하면은 또 리틀 최승희라는 별칭이 꼭 따라붙는 것 같아요. 제가 어릴 때 최승희 선생님의 춤을 배워서 공연을 올린 적이 있었어요. 근데 아직까지도 최승희 춤은 이어내려오거나 공연되어지는 게 굉장히 좀 어렵기 때문에 십몇 년 전인데 그때 제 어린 아이가 최승희 춤을 추다 보니까 주목을 받게 되었던 것 같고요. 그래서 리틀 최승희라는 별칭이 붙었었죠. 네. Choi Seung-hee, her name has a towering presence synonymous with the history of Korean dance. Her extraordinary talent brought her an opportunity to study dance in Tokyo during the time of Japanese colonial rule over Korea in the 1920s and 30s. She then traveled across Asia, the US, Europe, and Latin America to give performances. Her uniquely original repertoire still commands an utmost respect and praise for its modern interpretation of Korean traditional dance. Bosal dance is one of Choi Seung-hee's signature routines. Inspired by the look of Buddhist statues, it's praised for carving out an original Asian identity. Once Korea regained its independence, Choi continued her career in North Korea. While research on her work has been limited in South Korea due to the division of the two Koreas, she is nonetheless held in the highest regard by dancers on both sides. 최승희 씨가 사망한 지도 50년이 지났고 어떻게 해서 최승희 씨를 처음 알게 됐고 또 공부하게 됐는지. 제가 아기 때부터 이제 무용을 해오다 보니까 부모님께서 어떤 춤을 이 아이에게 알려주면 좋을까라는 고민을 많이 하셨던 것 같아요. 그래서 저는 부모님의 추천에 의해서 최승희라는 사람을 알게 되었고, 그래서 그 춤을 배워서 공연까지 올리게 되었는데, 사실 그 나이 때는 이렇게 대단하시고 전설적인 무용수라는 걸 모른 채 그냥 저는 무용이 좋아서 난 다 재밌어 막 이러면서 췄었거든요. 네. 근데 이제 그때 배운 거를 토대로 지금까지 쭉 이렇게 이어올 수 있었던 것에 대해서 너무 감사하게 생각을 하고 있어요. 8살 때 최승희 씨 춤 공연을 처음 했다고요? 네. 네. 어떤 기억에 나는 게 있으세요? 저 어린 나이에 너무 큰 무대에서 공연을 올리게 되었었는데, 그때 이제 최승희 작품 5개를 배워서 공연을 올렸었어요. 그래서 아직까지도 생생히 기억이 나는 거는, 저는 무대에서 박수 받는 걸 굉장히 즐거워하고 막 작품하는 내에 박수가 몇 번 나오나 막 이런 걸 세면서 춤을 췄던 그 기억이 정말 생생하게 나는데, 오히려 막 어머니가 뒤에서 대기실에서 막 긴장하고 계시고 저는 나 박수 3번 나왔어 막 이러면서 공연했던 기억이 나요. 그래서 그때는 마냥 그냥 춤을 췄던 게 즐거웠던 나이였어서 네. 큰 무대인지도 모르고 이 춤이 대단한 춤인지도 모르고 막 그냥 마냥 즐겁게 했었거든요. 근데 이제 그때 이후로 계속해서 춤을 춰오니까 이게 이런 춤이구나, 조금 더 내가 어떤 깊은 생각을 가지고 연구를 하고 나서 이제 공연을 올려야겠다라는 생각을 많이 하게 됐어요. 네. 사실 북한에서 많이 활동을 하신 분이셔서 한국에서, 남한에서 최승희 씨의 무용을 전수받는 일이 쉽지는 않았을 것 같아요. 이제 맨 처음에 작품을 배울 때는 이제 북경대 학교를 나오신 선생님을 통해서 알게 되었어요. 그때 이제 5개를 배우고 나서는 사실 더 이상의 배움의 길을 찾을 수가 없는 거예요. 더 많은 작품이 있고, 사실 이게 제가 올바르게 추고 있는 건지 뭐 어떤 자료도 없고 영상도 없고 이러니까 더 많이 배우고 싶어도 배울 수가 없었어서 그게 굉장히 힘들었던 것 같아요. 그러니까 나이를 들면서 공연을 하게 되면
내가 이걸 정말 올바르게 추고 있는 걸까? 괜히 내 멋대로 추고 있는 건 아닐까라는 고민을 굉장히 많이 하게 됐거든요. 근데 그런 것에 대해서 배움의 그런 방식이 다양하지 못하다 보니까 그런 거에 되게 어려움을 많이 겪었어요. 춤 자체가 좀 어렵다고도 들었는데 그런 부분은 어떻게 소화해냈어요? 한국무용 자체가 굉장히 어려운 춤이어서 근데 그 와중에 최승희 선생님 춤은 뭐 손짓이나 고갯짓, 뭐 어깨짓 이런 게 굉장히 많이 들어가 있어요. 근데 그런 작은 미세한 동작 속에서 사람들에게 집중을 이끌고 또 재미를 보여주고 또 그 작은 동작 속에서 큰 에너지를 보여주는 특징이 있거든요. 그래서 그런 거를 잘 살려내는 게 좀 힘들다고 생각이 들고 작품마다 내용이 다 있어요. 그래서 그 내용을 또 제가 몸으로써 표현해야 된다는 그런 점도 좀 어렵게 생각이 드는 것 같아요. 네. 어떤 최승희 선생님의 춤의 매력이나 아니면 특징은 이것이다 라고 말할 수 있는 점이 있나요? 가장 큰 특징은 5분짜리 짧은 작품 속에도 내용이 다 담겨져 있다는 거예요. 초립동은 어린 신랑이 이제 신부를 찾으면서 기다리는 그런 재간둥이의 모습을 보여주고, 뭐 도라지춤은 도라지 꽃이 뭐 행복하게 폈다가 태풍을 만나서 역경을 겪었다가 다시 살아나는 이런 각각의 내용들을 다 가지고 있어서 대사를 하지 않고 어떤 노래 가사가 없더라도 관객들이 보면서 아, 저런 내용이구나, 그런 메시지를 나에게 주려고 하는구나라는 것을 얻을 수 있거든요. 그래서 좀 하나의 짧은 어찌 보면 연극이나 뮤지컬 같은 역할이 지녀져 있어서 저는 그거를 가장 큰 특징이라고 생각을 하고, 또 어깨짓, 뭐 손짓, 뭐 이런 게 굉장히 많아요. 네. 그런 게 굉장히 또 하나의 재밌는 요소인 것 같아요. 한국무용에서 쉽게 볼 수 없는 그런 동작들이거든요, 사실. 네. 근데 그런 걸 통해서 아, 좀 귀엽다라고 볼 수도 있고 아, 재밌다, 재간둥이 같다 이렇게 느낄 수도 있는 동작들이 있어서 그런 것도 큰 특징이라고 생각합니다. 네. 최승희 선생님 작품 중에 내가 가장 자신 있고 가장 좋아하는 작품이 있다면 어떤 걸까요? 저는 아무래도 물동이춤이라는 작품을 굉장히 좋아하는데요. 그게 이제 물동이 항아리를 이제 가지고 어린 소녀가 물을 길러 갔다가 뻐꾸기를 만나서 놀다가 다시 그 항아리를 머리에 이고 집으로 돌아가는 내용이에요. 그래서 아무래도 작품에 그런 항아리를 머리에 잇는 테크닉이 있어서 할 때마다 재미있고 관객들도 볼 때마다 재미있게 보시고, 그래서 진짜 어릴 때부터 최소 100번은 쳤을 텐데 아직까지도 추면은 굉장히 저는 즐겁게 추거든요. 그래서 가장 애착이 가는 작품인 것 같아요. 춤 설명할 때 정말 신뢰하는 모습이 보여서 너무 사랑스러워 보였어요. 최승희 선생님의 춤을 또 해외에서 공연한 적도 있다면서요? 제 해외 공연을 나갈 때마다 선생님의 작품을 했던 것 같아요. 일단 물동이 춤이라는 작품 자체가 어느 공연에 가서 누구에게 보여줘도 정말 사랑받는 작품이기 때문에 꼭 물동이 춤은 추가해서 공연을 하는 편이에요. 또 가장 좋아하는 춤이기도 네. 하니까. 예. 관객들은 어떤 반응을 보이나요? 해외 관객들은? 정말 단순한 복장과 항아리 하나 들고 여자아이가 막 이제 즐겁게 춤을 추는 걸 보면은 굉장히 새롭게 생각을 하세요. 아, 이런 것도 한국무용이구나. 그래서 그리고 막 항아리를 머리에 이고 막 도니까 저런 기교적인 부분에서도 굉장히 좀 서커스처럼 보시기도 네, 하시고, 또 아, 이런 한국무용도 있구나라는 걸 새롭게 이제 접하면서 굉장히 흥미롭게 보세요, 다들. 두바이에서 공연 수출을 계약하기도 했다고 들었습니다. 두바이에서 어떤 한 축제가 굉장히 길게 있었는데 세계 각국에서 다 와가지고 자신의 이제 문화를 알리는 그런 축제가 있었어요. 그래서 저희가 이제 한국 대표팀으로 한 달 반 동안 가서 거의 매일매일 공연을 했었는데, 그 자리에서도 K-팝도 공연을 하고 민속춤도 공연을 하고 최승희 춤도 공연을 하면서 한국 문화를 많이 이렇게 수출시키는 일을 했었죠. 네. 여자로서 우여곡절이 많았던 최승희 씨의 삶을 이렇게 돌아보면 같은 한국 무용을 하는 무용수로서 또 남다른 생각이 들 것 같아요. 네, 우선
1920, 30년대 때 무용을 하고 또 해외에 나가서 공연을 하시고 현대무용을 배운다는 것 자체가 저는 굉장히 말도 안 되는 일이라고 생각을 해요. 현재도 한국무용하는 친구들이 발레나 현대무용이나 다른 장르의 춤과 접목을 시키려고 지금도 그냥 그렇게 노력을 하고 있는데 그 옛날에 얼마나 힘드셨겠어요. 여건도 좋지 않고 정말 뭘 배우고자 할 때마다 많은 고난이 있으셨을 텐데 그거를 혼자 다 이겨내서 정말 대단한 작품을 만들고 그 옛날에 한국이라는 나라가 알려져 있지도 않고 세계인들은 그 나라가 존재하지도 모르는 그때 한국의 대표 무용수로서 활동을 하시고 그러니까 이런 것 자체가 저는 너무 대단하다고 생각을 하는데 그걸 또 혼자 다 이겨내시고 혼자의 힘으로 다 해내셨으니까 굉장히 좀 짠할 때도 있어요. 근데 또 그런 걸 제가 다 알다 보니까 더더욱 좀 경건한 마음으로 좀 작품에 임하게 되고 더 사명감이 생기는 것 같고 네, 그렇습니다. 지금까지 계속 리틀 최승희로 또 이런 별칭을 가지고 별명을 가지고 불렸는데 앞으로도 이게 이어지길 바라는지 아니면 또 나만의 무용수, 나만의 이름을 알리고 싶은 마음도 또 있을 것 같아요. 제가 최승희 선생님 춤을 계속 이어나간다는 것에 대해서는 너무 영광스럽게 생각하고 그 별칭에 맞게 계속해서 노력을 할 예정이고 그거를 넘어서서 제 자신으로서도 이제 제 이름 석예빈으로서도 선생님처럼 한국의 무용수로서 한국 문화를 많이 알리고 또 세계에 한국 무용이라는 존재도 많이 알릴 수 있는 그런 사람이 되고 싶어요. 네. 예빈 양에게 최승희 무용수는 어떤 존재인가요? 저에게는 롤모델이자 제가 한국 무용을 더더욱 사랑할 수 있게끔 해주신 분이라고 생각을 합니다. 어릴 때 멋모르고 접했지만 그때를 토대로 제가 계속해서 공부하고자 하는 욕구가 생겼던 것 같고요. 정말 좀 희소성이 있는 작품들이기 때문에 더 애착이 가고 더 많이 신경을 쓰도록 할 수 있는 그런 원동력이 되어준 것 같아서 저에게는 그런 존재입니다. 네. 지난해 4월이었죠. 남한예술단의 평양 공연, 거기서 오프닝 무대를 장식했다고요. 어떻게 해서 이번 공연에 참여를 했었는지 알려주세요. 제가 그때 정말 출발하기 한 일주일 전에 연락을 받았어요. 그래서 저도 연락을 받고 정말 놀랐어요. 평양이요? 이러면서 연락을 받았던 기억이 있는데 저 정말 감사하게도 오프닝 공연에는 뭔가 무용 공연을 했으면 좋겠다라는 이제 연락을 받게 되어서 가게 됐고요. 제가 홀로그램이라는 그 미디어와 같이 이제 공연을 하게 되어서 정말 긴박하게 준비를 했던 기억이 아직도 생생합니다. 일주일이면 정말 촉박한 시간이었는데 어떻게 준비를 했는지. 굉장히 좀 어려웠던 거는 기존에 있는 작품을 하면은 조금 더 수월했겠지만 이제 그 봄이 온다라는 공연을 위해서 새로운 작품을 창작해야 됐었기 때문에 그 사전 작업이 굉장히 많이 필요하거든요. 홀로그램이라는 게 이제 막 그 초록색 배경 네. 촬영장 가서 찍고 그걸 토대로 이제 감독님들이 만들어 주시면 영상과 또 이제 좀 맞춰야 되고 네. 이런 부분이 있어서 한 3, 4일 동안 정말 거의 막 밤새가면서 작업을 했었던 것 같아요.
와, 정말 아름답고 신비로운 느낌이 드네요. 특히 꽃잎이 막 흩날리는 모습이 너무 아름다운데 어떤 의미를 담은 안무였나요? 평화와 화합이 가장 중요한 키워드로 삼아서 영상과 안무를 창작을 했고, 이제 꽃잎이 흩날리는 거는 우리나라 국화와 북한의 국화가 같이 이제 어우러져서 이제 큰 나무에서 꽃잎이 흩날리는 모습이거든요. 너무 중요한 공연이고 이러다 보니까 굉장히 안무를 창작하면서도 정말 많이 고심을 했었던 것 같아요. 어찌됐든 저희는 말을 하지 않으니까 이 공연으로서 관객들에게 평화와 화합의 메시지를 전해줘야 되는데 이런 걸 잘 전해줄 수 있을까라는 마음을 계속 가지면서 작품을 만들었어요. 네, 직접 안무의 과정에도 참여를 하신 거예요? 네, 제가 창작하고 이제 그런 메시지만 주고 영상이 이런 식으로 만들어질 거다라는 것만 토대로 제가 안무를 해서 공연을 했습니다. 박수 소리 때문에 음악도 잘 안 들릴 정도로 호응이 좋았다고 하던데 저희가 2번 공연을 했는데 첫 공연 때 오프닝 무대고 화려하다 보니까 처음엔 정말 박수를 막 쳐주셨어요. 그래서 너무 화려하고 뭐 이러니까 쳐주시나 보다 해서 너무 감격스럽다 했는데 저희가 2분 30초에서 40초 정도 되는데 끝날 때까지 안 끊으시는 거예요, 박수를. 근데 마치 약간 한여름의 장마비 소리 있잖아요. 막 쏟아지는 소리처럼 들렸어요. 그래서 저희는 무용수니까 인이어를 안 끼고 춤을 추니까 이 음악 소리가 모니터가 안 되는 거예요. 그래서 이거 어떡하지? 그래서 그래, 하던 대로 하자 이래서 정말 긴장을 하면서 무대를 끝냈었어요. 네. 공연이 가진 의미와 또 공연의 장소 여러모로 참 특별한 곳이고 또 특별한 공연이었을 것 같아요. 그렇기 때문에 더 긴장도 많이 했을 것 같은데 어떻게 좀 조절을 했어요? 아기 때부터 무대를 많이 막 재미있게 올라서서 막 공연을 긴장하고 이런 성격이 아닌데 정말 그 공연은 긴장을 안 할 수가 없더라고요. 네. 제가 또 언제 가서 또 그런 공연을 하게 될지도 모르는 거고 또 너무너무 큰 국가적인 행사이기도 하고 저도 그런 경험은 처음이다 보니까 굉장히 긴장을 하게 됐는데 그래도 정말 마음을 딱 다 잡고 좋은 무대 보여드리자 하는 마음으로 정말 최선을 다해서 임했습니다. 네. 북한 관객들 반응 박수 소리 외에도 어떤 좀 이런 느낌이 오던가요? 저희가 이제 직접 대화를 나눌 수 있었던 분들은 저희와 함께 동행했던 안내원 분들인데요. 제가 따로 소개를 하지 않았는데도 조선 무용을 하시냐고 말씀을 하시더라고요. 그래서 춤사위가 비슷하구나 라고 생각이 들었어요. 제가 저는 한국 무용수예요 이렇게 말하지 않아도 그렇게 알아봐 주시고 그런 거에 대해서 신기했고 그분들도 너무 아름다웠다. 그렇게 너무 화려해서 보기 좋았다. 해서 첫 무대를 그렇게 여니까 너무너무 좋다라고 이제 극찬을 해주셨어요. 기분 좋았겠어요. 네. 우리나라에서는 한국 무용이라고 하고 말씀하셨던 것처럼 북한에서는 조선 무용이라고 네. 하는데 어떤 두 춤이 좀 다른 점이 있던가요? 제가 아쉽게도 거기서는 직접 보지는 못했어요. 그분들이 추시는 조선무용을 공연을 따로 없었기 때문에 자세히는 모르지만 제가 영상으로 접했던 이제 무용들은 조금은 다른 점이 있는 것 같아요. 저희는 조금 더 뭔가 민족 정서가 담겨 있고 뭔가 부드러움과 이런 게 있다면은 조금 기교가 많고 좀 더 강하고 뭔가 화려한 그런 부분이 많은 것 같아요. 최승희 씨가 또 북한에서 많은 부분 활동을 하셔서 최승희에 대한 평가가 어떻게 이루어지고 있는지 북한에서 그리고 또 그분의 춤을 계승하기 위해서 어떤 노력들이 이루어지고 있는지 좀 봤을 것 같아요. 네, 제가 진짜 북한에 갔을 때 제일 많이 물어보고 싶었던 게 그거였어요. 최승희 선생님을 아느냐, 아직도 추워지고 있느냐, 이걸 너무 물어보고 싶은데 막 말을 못 하다가 이제 그 안내어분이랑
이런 공연에 대해서 막 이야기를 나누다가 여쭤봤어요. 혹시 최승희 선생님을 아시나요? 이렇게 물어보니까 아 당연히 알죠. 너무 대단한 사람이잖아요. 이렇게 말씀을 하셔서 저는 되게 기분이 이상하더라고요. 아 진짜 내가 북한에서 여기 거주하고 계신 분에게 이런 얘기를 들으니까 되게 기분이 이상하다. 이래서 아 제가 남한에서 추고 있거든요. 그래서 너무 궁금한 게 많은데 혹시 북한에서도 아직 그 춤이 추어지고 있나요? 이렇게 물어보면은 지금 무용하고 있는 사람들이 다 그 춤을 기반으로 춤을 추고 있다라고 말씀을 해주셔서 되게 기분이 이상했어요. 그래서 아, 아직도 이렇게 추워지고 있구나. 그래서 되게 궁금하고 저도 배워보고 싶고 보고 싶고 막 이런 마음이 더 강하게 들더라고요. 실제로 가본 북한은 어땠어요? 이제 평양의 모습만 제가 봐서 뭐 전체 모습은 어떨지 모르겠지만 서울과 크게 다르지 않은 것에 대해서 굉장히 많이 놀랐어요. 그러니까 조금은 다르지만은 지하철도 있고 버스도 오가고 호텔도 뭐 되게 좋고 막 이런 모습을 보면서 아 막 생각처럼 그렇게 막 그런 차가운 도시는 아닐 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요. 네, 북한의 또 현송월 단장도 직접 만나봤다고 들었어요. 단장님이 공연 준비하는 내내 같이 이제 공연장에서 계속 계셨었어요. 그래서 계속 보다가 공연이 끝나고 호텔 로비에서 다 같이 인사 나누고 막 사진 찍는 시간이 있었는데 그래서 제가 안녕하세요 이렇게 인사를 드리니까 그 시장 무대 했던 조선무용수 씨냐고 너무 잘 봤다고 하면서 사진을 찍을 때 너무 꼭 껴안아 주시더라고요. 그래서 전 좀 굉장히 놀랐어요. 그래서 그렇게 막 가까이 이제 막 스킨십을 하는 건 또 처음이어가지고 그래서 선생님도 어찌 보면 같은 예술가로서 뭔가 느끼는 그런 감정이 있는 걸까라는 생각이 들면서 뭔가 모를 그런 교류가 있었던 것 같아요. 우리나라 미디어에서 본 그분의 모습은 좀 차갑고 도시적이고 이런 모습이었는데 실제로 만나보니까 안 그랬나 봐요. 이제 뭐 무대 디렉팅을 할 때나 리허설을 할 때는 차갑고 되게 단호하고 네. 칼 같은 모습을 보여주시는 반면에 그냥 이제 같이 밥 식사하고 뭐 이제 그냥 대화 나눌 때는 굉장히 따뜻하고 또 흥도 많으시고 되게 활발한 성격을 가지신 분이라고 생각을 했어요. 또 평양에서 또 기억 남는 여러 가지 에피소드가 있을 것 같은데 그중에 한 가지만 얘기해 주세요. 저도 음식에 대한 기억이 가장 많이 남는데 왜냐면 정말 하루에 3번을 정말 푸짐하게 준비를 해주셨어요. 특히 저희 외할머니가 북한 출신이어서 북한 음식이 어떨까라는 그런 궁금증이 있었는데 거기서 먹어보니까 너무너무 맛있는 거예요. 너무 맛있어서 평소에 밥을 그렇게 많이 먹지 않는데도 불구하고 막 고봉밥 주시면 막 다 먹고 정말 여러 가지 음식을 이렇게 접하니까 굉장히 신기하고 또 우리나라랑 크게 다르지 않은 음식도 굉장히 많았어요. 뭐 잡채라던가 뭐 육개장 또 뭐 생선 요리도 되게 많고 이랬는데 크게 다르지 않는 것에 대해서도 좀 놀라움을 느꼈고 그게 가장 기억에 남는 것 같아요. 네, 공연을 마치고 평양을 떠나오면서 든 생각은 어떤 거였어요? 너무 아쉬웠어요. 그러니까 그래서 3박 4일 정도의 짧은 기간인데 굉장히 길게 느껴졌거든요. 같이 동행하시던 안내어분들도 너무 친해져서 그분들이랑 저희랑 서로 헤어지기 싫어하고 그런 걸 보면서 되게 좀 뭉클했어요. 되게 멀지 않은 곳이고 언어도 똑같고 문화적으로도 굉장히 통하는 점이 많고 음식도 크게 다르지 않고 너무 서로 비슷한 점을 가지고 있는데 이때 헤어지면 언제 만날지 모른다는 그 관계가 되게 사람을 뭉클하게 하더라고요. 네. 안내원분들 너무 아쉬워하시고 다음에 꼭 다시 와주세요 말씀을 나누시면서 진짜 다음에 또 기회가 되면 가서 공연을 하고 싶다. 그때는 무용 공연이나 이런 음악적인 그런 공연으로도 한번 합동 공연을 했으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 네, 사실 이 무대가 인기도 많은 걸그룹들도 있었을 거고 다양한 장르의 선후배 가수들과 또
각국 무용수들이 있는 그런 공연이었을 텐데 한국 무용을 대표로 하는 예빈 씨가 또 오프닝 무대를 장식했을 때 굉장히 많은 생각이 들었을 것 같아요. 자부심도 들고. 한국 무용을 하는 사람이 그런 가수분들이 공연하는 콘서트에 같은 무대를 오르기가 사실 한국에서도 어려운 일이라고 생각을 해요. 저는 그런 기회가 굉장히 없거든요. 근데 가수들 분이 노래하는 그런 공연의 오프닝으로 한국 무용, 한국 문화를 알릴 수 있는 사람으로서 참여를 했다는 것에 대해 너무 저는 영광스럽게 생각을 하고, 또 너무 대단하신 가수 선생님들이 오셨잖아요. 그래서 그런 무대를 볼 수 있으면 전 너무 즐거웠고 같은 무대를 또 북한에서, 평양에서 정말 그런 큰 행사에 같이 참여를 할 수 있었다는 점에 대해서 너무 영광스럽게 생각을 하고 있어요. 요즘 어린 친구들은 사실 한국 전통 무용보다 K-pop 댄스 이런 거 좋아하는 것 같아요. 네. 예빈 양도 또 K-pop 댄스 실력이 꽤 수준급이라고 들었는데. 저도 되게 추는 거를 즐겨 해요. 제가 초등학생 저학년 때 한창 원더걸스, 뭐 텔미, 소녀시대 G 막 이런 거 나올 때인데 그때는 사실 전 국민이 춤을 췄었잖아요. 그래서 그때 저도 그냥 재밌어 보여서 따라 추고 막 이랬는데 그냥 되게 즐겁더라고요. 워낙 순수 무용만 하다가 그런 막 대중적인 음악에 춤을 추니까 굉장히 즐거워서 중학교 올라가서 막 장기자랑도 하고 고등학교에서 막 댄스부도 하면서 막 다른 학교 가서 공연하고 막 이러면서 네. K-팝을 되게 즐겨 췄었어요. 근데 네. 춤을 좋아하는 친구들이 몇 명 있는데 친구들이랑 만나서 막 음악 크게 틀어놓고 춤추고 이러면서 막 땀 흘리면서 깔깔대면서 웃으면서 이렇게 놀면서 추니까 되게 즐겁더라고요. 네, 워낙 또 춤을 잘 추고 또 어렸을 때부터 이런 흥을 즐기고 했으니까 K-pop 댄스 쪽으로도 생각을 했을 수도 있을 것 같아요. 네, 아직까지도 관심이 많기는 해요. 근데 제가 추구하고자 하는 길이 있기도 하고 그래서 취미로 막 즐겁게 그냥 스트레스 해소할 때 추는 춤이 K-팝이라고 이제 그렇게 생각을 하면서 좀 따라하고 싶은 춤 생기면은 친구 불러가지고 야 춤추자 이러고 같이 연습실에서 춤추고. 한국 무용과 K-팝을 비교해서 얘기를 한다면 근데 요즘에 아이돌 분들이 한국적인 동작을 많이 넣는 경우가 있더라고요. 특히 BTS 분들의 아이돌이라는 곡을 보고 전 좀 깜짝 놀랐는데 막 뭐 얼쑤 좋다, 뭐 지화자 좋다 이런 가사가 있고 거기에 춤 사위가 한국적인 춤 사위가 들어가 있어요. 또 제가 어떤 영상을 봤는데 외국인 분들이 그 춤, 그러니까 그게 안무니까 그걸 따라하는데 외국인 분들이 췄는데 그 한국에 뭔가 그 정서가 묻어나오는 거예요. 그래서 와, 이런 식으로도 한국 무용이 알려질 수 있겠다. 뭐 이게 너무너무 좋은 지금 영향력을 끼치고 있다라고 생각이 들더라고요. 그래서 어떻게 보면은 K-팝 안무랑 한국 무용이 그렇게 먼 관계는 아니다라고 생각이 들었어요. 더 선배시네요. 더 예전부터 배우고 이제부터 몸에 익혀놨으니. 네. 또 요즘 성인들이 체형 교정하기 위해서 또 혹은 스트레스를 해소하기 위해서 발레도 배우고 K-팝 댄스도 배우고 하는 것 같아요. 성인들이 한국 무용을 배운다면 또 어떤 좋은 점이 있을까요? 일단은 가장 좋은 거는 한국인이 한국의 문화를 배운다는 것에 대해서 저는 가장 좋다고 생각이 들고요. 그리고 한국 무용은 호흡이 많이 쓰여서 이 호흡 운동만으로도 굉장히 많은 에너지가 소모가 돼요. 살도 많이 빠지고. 그리고 이제 막 뭐 부채춤이나 뭐 장구춤 이런 거 보면서 한 번쯤은 그래도 재밌겠다라고 생각이 드셨을 거예요. 근데 쉽게 접할 수 없고 어렵다고만 생각을 해서 안 배우시는 거지 막상 배우면 굉장히 즐겁거든요. 그리고 온몸을 쓰기 때문에 굉장히 몸도 다 풀리고 체형 교정도 될 거고 모든 무용이 같다고 생각을 하는데 한국인이 한국 문화를 배운다는 것에 대해서 저는 가장 큰 장점이라고 생각이 들어요.
사실 부채춤 같은 거는 정말 배워보고 싶고 워낙 아름다우니까 또 이런 물동이 춤 같은 것도 배워보고 싶다는 생각이 들지만 어떻게 시작해야 될지 모를 것 같아요. 어디를 가야 할지, 누굴 만나야 할지. 한국 무용이 좀 더 많이 보급화되려면, 대중화되려면 어떤 노력들이 있어야 할까요? 일단 진짜 한국 무용을 하고 있는 사람들의 노력이 가장 필요한 것 같아요. 그러니까 전통을 추구하고 이거를 작품화시키고 무대화시켜서 공연하는 것도 중요하지만 발레나 뭐 필라테스, 요가처럼 누구든지 쉽게 접할 수 있는 그런 루트를 만들어줘야 사람들이 찾고 관심이 생기고 이게 이제 전파가 돼서 뭐 아이들도 배울 수 있고 뭐 이런 방법이 다양하게 생기지 않을까 생각이 들거든요. 그래서 좀 지금 전공하고 있는 사람들의 노력이 가장 필요한 것 같아요. 네. 한국 무용을 하시는 분으로서 한국 무용의 매력, 강점 이런 건 어떤 거라고 생각하세요? 일단 한국 무용이라는 거는 너무 아름답고 굉장히 우아하면서도 섹시한 매력이 있고 되게 느려 보이지만 그 속에 큰 에너지가 있고 그러니까 대반전 매력이 있어요. 추다 보면은. 그래서 처음에는 지루할 거야, 재미없을 거야 이렇게 해도 막상 배워보면 굉장히 즐겁게 배우거든요. 그런 매력이 있다는 거를 생각하시고 많이들 찾아주셨으면 좋겠다라는 생각을 해요. 사실 한국 무용에 담긴 정서들이 이런 고유의 정서들이 많이 있는데 사실 예빈 씨는 아직 어린 나이이기 때문에 또 이런 것들을 해석하고 또 춤에 반영하는 게 쉽지 않았을 것 같아요. 어떤 노력들을 통해서 춤을 조금 더 섬세하게 표현할 수 있었나요? 어릴 때는 몰랐죠. 어릴 때는 한이라는 감정이 그냥 슬픈 거, 눈물 나는 거 이렇게만 생각했는데 어떤 한 단어로 설명할 수 없는 감정인 것 같아요. 이게 뭐 기쁠 수도 있고 그 감정이 슬플 수도 있고 뭐 괴로울 수도 있고 처절할 수도 있는데 무용수의 그 당시 상태와 그 당시 상황에 따라서 많이 다르게 나타날 수 있는 감정이라고 생각이 들더라고요. 기쁘면서 슬플 수도 있고 정말 우울할 수도 있고 뭐 되게 그때마다 사람이 감정이 다르잖아요. 그래서 작품을 출 때마다 느낌이 다르다는 게 그런 건 것 같아요. 어쨌든 추는 사람의 감정이 다 나타나는 거기 때문에 그런 거를 한이라고 표현할 수 있고 또 하나는 그냥 굉장히 즐기면서 막 즐겁게 우리 다 같이 놀자 막 이런 감정도 많이 가지고 있거든요. 한국 무용과 한국 춤이. 그거를 이제 풍류라고 하는데 막 다 같이 온 민족이 우리 신나게 놀아보자, 신명나게 놀아보자 이런 감정이 있잖아요. 근데 그거는 제가 다른 뭐 민족 무용이나 이런 데서 쉽게 접할 수 없었거든요. 장구와 뭐 소고춤과 사자놀이와 이런 게 모두가 나오면서 마당에서 막 놀고 이런 풍습은 우리나라에만 있지 않을까라는 생각이 들어서 그것도 한국 무용의 또 다른 특징이지 않을까 생각합니다. 네, 예빈 씨 얘기를 듣고 보니까 우리나라 사람들이 사실은 전통적으로 되게 흥이 많은 사람들인데 네. 많이 잊고 사는 것 같다는 생각이 맞아요. 들어요. 정말 한국인만큼 잘 노는 사람은 없다고 생각하거든요. 그게 다 예전부터 뭐 어떤 일이 있든지 춤과 노래가 함께 했으니까 그게 지금까지 이어져 왔다고 생각을 해요. 네. 춤에 대한 이해나 해석을 좀 더 깊이 하기 위해서 하는 노력들이 있나요? 저는 다양한 문화를 즐겨 찾아보고 접해보고 배워봐요. 왜냐면 이게 한국 무용이라고 해서 한국 무용만 배운다고 해서 저는 더 큰 발전이 없다고 생각하는 사람이기 때문에 뭐 뮤지컬도 많이 보고 연극도 많이 보고 영화도 뭐 노래도 다양하게 듣고 이런 걸 통해서 얻어지는 게 굉장히 많고 그것과 나의 전공이 합해지면 어떨까라는 생각을 그런 걸 보면서 얻어질 수 있는 거거든요. 아까도 얘기했지만 많은 사람들이 또 한국 무용 하면 좀 지루하다, 뭔가 재미없다 이런 인식을 가지고 있는 것 같기도 해요. 한국 무용의 어떤 점 때문에 이런 인식이 생겼다고 생각하세요? TV나 이런 데서 비춰지는 한국 무용의 모습들이 옛날 궁에서 추어졌던 궁중 무용이나 전통 무용이
많이 비춰지더라고요. 근데 그런 거를 원래 첫인상이 중요하잖아요. 한국 무용이다라고 봤는데 아 느리다, 재미없다. 이게 첫 인상이 그렇게 심어지다 보니까 그게 고정관념이 돼서 더더욱 안 찾게 되는 것 같아요. 제가 보기에는. 근데 조금만 관심을 기울여서 찾아보시면 정말 재밌는 작품들이 많거든요. 지금 정말 많은 무용수들이 노력을 하고 있고 대중분들이 조금만 더 관심을 일깨워주시면은 좋은 장르고 좋은 정말 한국 무용이 많은 매력을 가지고 있다는 거를 더 많이 느끼실 수 있을 것 같아요. 네. 또 반면 해외에서는 한국 무용에 대한 찬사가 끊이질 않고 있는 것 같아요. 해외 관객들은 또 어떻게 반응을 하던지. 특히 한복을 굉장히 좋아하세요, 외국인들은. 그래서 그냥 한복 입고 추는 것 자체를 너무 좋아하셔서 다른 장르에서 느낄 수 없는 매력들이 너무 많이 담겨져 있다 보니까 쉽게 보지 못했고 얘기는 들어봤는데 공연을 많이 안 해서 못 보고 이래서 새롭다, 흥미롭다라는 그 점이 가장 크고 새로운 것, 그게 가장 중요한 것 같아요. 네. 또 예빈 양이 한국 무용을 세계화하기 위해서 또 노력들을 하고 있는 게 있다고 들었어요. 이제 한국 무용의 그 전통의 틀은 너무 크게 벗어나지 않는 선에서 시대가 발전하고 있으니까 지금 이 발전되는 시대에 맞게 한국 무용을 어떻게 하면 좀 더 대중화시킬 수 있을까? 좀 더 사람들이 어떻게 하면 즐겁게 볼 수 있을까라는 것에 포커스를 많이 맞춰서 노력을 하고 있어요. 그래서 이제 평양에서 공연했듯이 홀로그램과 함께 공연을 하게 되면 일단 정말 화려해요. 영상이 뒤에 엄청 크게 나오면서 그 가운데 무용수가 추고 있고 이렇게 짠 하면 뭐가 짠 나오고 이런 효과를 통해서 어찌됐든 사람들은 굉장히 즐겁고 화려하게 볼 수 있잖아요. 그런 이제 노력도 많이 하고 비보이나 뭐 현대무용 발레를 포함한 모든 타 장르 무용과 많이 접목을 시켜보려는 노력도 많이 하고 있어요. 네. 와, 3살부터 지금까지 한국 무용을 쭉 이어오고 있는데 가장 행복했던 때와 또 가장 힘들었던 때가 있다면 언제인가요? 막 7살, 8살 이럴 때 일단 무대에 오르는 걸 너무 즐거워했고요. 그때 또 감사하게도 정말 많은 곳에서 관심을 가져주셨어요. 그래서 저는 또 그런 게 굉장히 즐겁더라고요. 네. 그때 막 못 모르고 항상 엄마 아빠랑 붙어 다니면서 공연 다니고 이럴 때가 가장 행복했던 것 같고 정말 극도로 힘들었을 때는 아직까지는 없다고 생각을 하는데 오히려 슬럼프라고 해야 될까? 그게 좀 빨리 왔었어요. 제가 관심도 빨리 받았고 무용도 빨리 시작했다 보니까 제가 초등학교 6학년 때 한예종 영재원을 들어갔었는데 그 전에 한 2년 동안
의도치 않게 무용도 쉬고 정말 평범한 초등학생으로 학교를 다닌 그런 시절이 있어요. 네. 근데 열심히 막 무용하면서 공연하고 막 방송하고 막 이러다가 그게 뚝 끊기고 평범하게 사니까 이상하게 슬럼프가 온 것 같더라고요. 네. 그래서 그때 막 엄마한테 엄마 내가 이걸 계속 하는 게 맞을까? 막 다른 거 해야 되는 거 아닐까? 막 이러면서 오히려 그때 좀 많이 생각이 많아졌던 것 같아요. 어떻게 극복을 하셨어요? 그래서 이제 제가 그렇게 힘들어하는 모습을 보시고 어머니가 영재원이라는 이제 기관을 찾아서 여길 가면 너무 좋겠다 해가지고 제가 이제 시험을 보고 영재원을 들어갔는데 그 안에서는 무용을 포함해서 다양한 걸 배웠었어요. 발레도 배우고 현대무용, 뭐 악기도 배우고 노래도 배우고 그냥 움직임, 창작, 즉흥 이런 것도 그 어린 나이에 다 접했어서 전 너무너무 즐거웠죠. 다양한 장르를 배우는 것에 대해서 흥미가 원래 있던 사람인데 초등학교 6학년 때 막 움직임도 배우고 막 이러니까 너무 신기한 거예요. 그때까지는 현대무용이나 발레를 직접적으로 막 자세하게 배워볼 수 있는 기회가 별로 없었거든요. 원래는 제가 막 혼자 공연하고 이러니까 무용하는 친구들이 많이 없었어요. 근데 거기 가서 친구들도 많이 사귀고 막 같이 공연도 하고 막 이러면서 그게 그냥 자연스럽게 깨졌던 것 같아요. 이건 제가 인터뷰하는 분께 꼭 여쭤보는 질문이기도 한데 각 분야에 성공하신 많은 분들이잖아요. 나를 여기까지 있게 한 것들이 재능이다, 노력이다, 아니면 운이다. 이 셋 중에서 어떤 게 가장 좀 큰 영향을 미쳤다고 생각하세요? 정말 셋 다 빼먹을 수 없고 세 개가 다 있었기에 가능한 일이긴 한데 저는 노력이라고 봐요. 그러니까 재능도 중요해요. 재능이 있는 사람들이 조금만 노력하면은 더 큰 재능을 발휘해서 좋은 모습을 보여줄 수 있지만 재능이 있다고 해서 그걸 믿고 그 재능을 믿고 노력을 하지 않으면은 결국 쇠퇴된다고 생각을 하거든요. 그리고 계속해서 꾸준히 하기 위해서는 이걸 어떻게 발전시켜야 되고 더 나은 모습을 보여주기 위해서 노력하고 이런 모습이 하잖아요. 그래야 더 나은, 더 좋은 무용수나 그런 전공자가 될 수 있다고 생각해서 노력이 가장 중요하지 않을까 생각합니다. 네. 또 올해 여러 해외 공연을 준비하고 있다고 들었어요. 자세히 알려주세요. 네, 올해 3월에 있는 이제 브라질 리우 카니발이라고 있는데요. 거기서 제가 이제 퍼레이드에 한국 팀으로서 참여를 하게 되었어요. 그래서 사물놀이 팀과 저는 한국 무용수로서 퍼레이드를 참여하고요. 5월에는 세계 연극 페스티벌이 중국에서 열리는데 거기서 이제 신체극이라는 그 장르를 제가 또 새로이 도전을 하게 되었습니다. 대사는 많이 없고 몸의 움직임으로 연극을 보여주는 작품을 참여하게 되었고 그 이후에 몇 가지 더 있는데 아직 정확하지 않아서 네. 기대가 되네요. 끝으로 어떤 무용가로 남길 바라는지 알려주세요. 저는 롤모델은 최승희 선생님처럼 한국 무용을 하지만 이거를 세계인들에게 정말 전파할 수 있는 그런 영향력이 있는 사람이 되고 싶어요. 타 장르도 모두 경험해보고 어떻게 하면은 대중화시킬 수 있는가 그런 이제 대중화가 될 수 있는 작품을 만들어서 그걸로 많은 이들에게 알리고 또한 저는 한국인들이 한국 무용을 잘 알았으면 좋겠다라는 것도 큰 목적으로 두고 있어요. 한국인에게 한국 무용이란 걸 많이 알리고 싶고 더 나아가서 세계인들에게 한국의 문화 중에 이런 것이 있다. 정말 매력적인 무용이 있다라는 거를 많이 알리고 싶은 사람이 되고 싶습니다. 네, 앞으로 많은 활약 기대하겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사해요. 감사합니다. 고맙습니다. That was a lovely conversation I had with Korean traditional dancer Seo Ye-bin. Something tells me her efforts to promote and globalize Korean traditional dance will not go in vain. All right, we'll be back next week. Thank you so much for watching. Bye-bye.
순박한 꽃이 맺고 별처럼 슬픈 찔레고 달처럼 서러운 찔레고 찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요. 그래서 울었지. 목 놓아 울었지. 찔레꽃 향기는 너무 슬퍼요. 그래서 울었지. 밤새 울었지. 찔레꽃